Hello dear students, myself Jayashree Teli welcomes you in virtual video class of TYBA English for Communication. Friends, hope all of you are safe and happy. From last two videos we are discussing on three questions, a short story written by Leo Tolstoy, who was the great writer of all the time. So, in this short story, Leo Tolstoy highlights the learning skill is very important. It is always very useful for us and we have always ready to learn something. In this story, we meet a king who has three questions in his mind. When is the right time to begin something? Which people should he listen to? And which people whom he avoid? What is the most important thing to do? अर्थात इथं आपण ज्या राजाविषयी ही कथा ऐकतो आहे या राजाला तीन प्रश्न अशी पडतात की नवीन गोष्टीची सुरुवात कधी करावी, आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या लोकांमधल्या कुणाला जवळचं मानावं किंवा कुणाचं ऐकावं आणि कुणाला टाळावं, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्या गोष्टीला किती महत्त्व द्यावं, सर्वात जास्त महत्त्व कुणाला द्यावं. He had no answer. He tried to find out the answer, and that's why he called the learned people, experts, talented persons in his state. राज्यामध्ये असणाऱ्या सर्व बुद्धिवंत लोकांना राजा बोलवून घेतो आणि आपले प्रश्न मांडतो. राजाला वेगवेगळी लोक वेगवेगळी उत्तरं देत असतात. प्रत्येकाचं मत वेगळं असतं. तुम्हाला माहिती आहे, जितकी व्यक्ती तितक्या प्रकृती. अगदी त्या पद्धतीनंच someone advised him about the planning of day, months or years. Someone says that it is impossible to plan beforehand, so he should take the right time for every action. He should wait and took the action according to the need. Then once again someone says that it is better if he should form a council of wise men. Someone says that it is not possible. Every issues should not be discussed on the in front of council. असं काही म्हणतात की आपण नियोजन केलं पाहिजे, अगदी दिवसाचं, महिन्याचं, वर्षाचं नियोजन असलं पाहिजे. तर दुसरा म्हणतो नियोजन करून नाही काही होऊ शकत, तर त्यासाठी आपल्याला जसं येईल तसं गेलं पाहिजे, गरजेनुसार त्या ठिकाणी निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. आणखीन कुणी म्हणतं की राजाने योग्य असे काउन्सिलर समिती नेमली पाहिजे, एक सल्लागार समिती आहे, सल्लागार समितीच्या समोर विशेष ठेवून चर्चा करून निर्णय घ्यावा. मग आणखीन काही असे म्हणतात की सल्लागार समितीसमोर सर्वच विषय चर्चा करता येत नाहीत किंवा ते चर्चा करून निर्णय घ्यायला उशीर होऊ शकतो आणि त्यामुळे तेही नाही चांगलं. मीन्स single question carries number of answers and these answers are different from each other, or sometimes it are opposite views. So when the same thing happens about the second question also. Someone says that counselors, king most needed counselors who are wise persons. Some says that counselors may be priests, doctors or warriors. Everyone gives different answers. The same thing happens about third question. तिसऱ्या प्रश्नाविषयी तेच होतं. कुणाला असं वाटतं की सगळ्यात जास्त महत्त्व जर कुणाला दिलंय, कुठल्या व्यवसायाला किंवा कुठल्या कामाला द्यायचं असेल तर तो आहे, कोणी म्हणतं युद्ध महत्त्वाचं आहे, कारण आपलं देश टिकवण्यासाठी, आपल्याला आपलं राज्य टिकवण्यासाठी युद्ध करावं लागतं, युद्धकला महत्त्वाची आहे, त्याच्यावर फोकस करावा. कोण म्हणतं डेव्हलपमेंट महत्त्वाचं आहे, सायन्सवर फोकस करावं. कोण म्हणतं रिलिजन महत्त्वाचं, आपला धर्म महत्त्वाचा आहे, त्याच्यावर फोकस केलं पाहिजे, त्याला महत्त्व दिलं पाहिजे. अर्थात एव्हरी both all these three questions carries different answers, but the answers
These different answers cannot satisfy the king, and that's why he become no, he become unhappy, and he reward none. Means he do not give the reward to the any no one person. Then at last moment he decided to visit the hermit who lived inside the wood. But the situation is that the hermit should only receive common people, not the king or not the person from royal families. So, before reaching to the hermit, king put on common clothes. He dismounted from the horse, leave his bodyguards behind, and went alone in the woods. राजाला वाटतं की आता या सर्वांकडून मिळणारी उत्तर इतकी वेगवेगळी आहेत की आपण आता जंगलामध्ये राहणाऱ्या ज्या म्हणजे ऋषी मुनींच्या बद्दल किंवा एक संतांच्या बद्दल राजाने ऐकलेलं होतं, जे अत्यंत हुशार आहेत, त्यांना भेटावं. पण भेटण्याचा विषय येता हा प्रश्न येत असतो की हे साधू कोणत्याही त्या ठिकाणी राजांना किंवा रॉयल फॅमिलीमधल्या लोकांना भेटत नाही. अगदी कॉमनमध्ये सर्वसामान्य जनतेला मात्र त्या ठिकाणी त्या संतांच्या त्या साधूंच्याकडं येण्यासाठी पूर्ण परवानगी असते, त्या ऋषींच्याकडे येण्यासाठी पूर्ण परवानगी असते, ते त्यांना भेटत असतात. त्यामुळं किंग निर्णय घेतात, ते आपले राजवस्त्र बाजूला करून अगदी सर्वसामान्य जनतेचे कपडे अंगावर घालतात. त्याचबरोबर जंगलाच्या वेशीवर गेल्यानंतर घोड्यावरून खाली उतरतात, आपल्या बॉडीगार्ड्सना मागे ठेवतात आणि किंग अलोन वॉक्स इन द वुड्स. किंग एकटा तो जंगलामध्ये चालत चालत पुढे जातो. मग होतं काय इथं? इथं आपण लास्ट व्हिडिओजमध्ये बघितलेलं आहे. राजा येतो ऋषींच्याकडे, ऋषी त्यांना स्मितहास्य करून वेलकम करतात आणि पुन्हा आपलं त्या ठिकाणी जमीन खणण्याचं काम आपल्या झोपडीच्या समोरचं करत असतात आणि ते काम आपलं चालू ठेवतात. ज्यावेळी ऋषी थकलेत असं वाटतं, राजा त्यांच्या हातातली कुदळ घेतो आणि पुन्हा आपण स्वतः एखाद्या सर्वसामान्य कामगारांसारखं जमीन खणू लागतो. He asks 3 questions or he asks for 3 answers. He requests for 3 answers of his questions. He asks the hermit 3 questions. I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? What affairs are the most important and need my first attention? राजाच्या मनामध्ये असणारे 3ही प्रश्न राजा या ठिकाणी विचारतो की एखाद्या कामाची सुरुवात करण्याची योग्य वेळ कोणती? आपल्याला आपल्या जवळ अवतीभोवती असणाऱ्या लोकांमधला आपला माणूस कसा ओळखायचा किंवा कुणाचं ऐकायचं आणि कुणाला टाळायचं? आणि सगळ्यात महत्त्व एखादा काम करत असताना कुठल्या गोष्टीला महत्त्व द्यायचं? Hermes listened the king, but he does not answer. He started his digging. After some time, king thought that hermit tired. So king says, "You are tired. Let me take the spade and work while for you." And king started digging the ground. Near about he digs 2 beds. 2 वाफा त्या ठिकाणी खणून तयार झाल्यानंतर राजा थांबतो आणि विचारतो संतांना की माझ्या प्रश्नाची उत्तरं द्या. पुन्हा त्या ठिकाणी ते संत त्यांच्याकडे बघतात, स्मितहास्य करतात आणि चल तू कंटाळा आहेस ना, दे आता दे, मी काम करतो असं म्हणून राजाच्या हातातलं जे काही कुदळ आहे ते घ्यायला जातात. बट द किंग डिड नॉट गिव्ह हिम द स्पेड अँड कंटिन्यूड हिज वर्क टू डिग. 1 hour passed, another passed. The time of sunset near the came.
The sunset began to sink behind the trees, and King Last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so. I will return home. तर मग या ठिकाणी राजा म्हणतो की राजाला म्हणतो राजा त्या बुद्धिवान किंवा संतांना म्हणतो की अरे बुद्धिवान मनुष्या, मी तुझ्याकडे माझ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आलो. देणार असेल तर सांगा, नाहीतर मी परत जायलाही तयार आहे. संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. Hermit says nothing. Here comes someone running. Let us see who it is. फक्त तितकंच म्हणतो, बघ तो कोणी पळत येतोय, तो कोण आहे बघूया. King turned towards that man and he saw a bearded man come running out of the wood. जंगलातूनच त्या ठिकाणी एक दाढीवाला माणूस पळत येताना दिसतो, जो जखमी झालेला आहे, ज्याच्या पोटातून रक्तस्राव होतो आहे. The blood was flowing from his stomach. Maybe he was attacked by someone. King understands something happens. And so when the bearded man come near the king, he became unconscious. ज्यावेळी तो मनुष्य राजाजवळ येतो त्यावेळी अतिशय म्हणजे तो अनकॉन्शियस होतो. King cleaned his wounds. He soaked the blood, bandaged it. He soaked the blood up to the time where, or he cleans the wound oftenly, repeatedly. When it ceased and blood flowing stops, he stopped. He bandaged with his handkerchief and towel of the hermit. हर्मिटच्या जवळ असणारा टायवेल, आपल्या हाताजवळचा हात रुमाल, या सगळ्यांचा उपयोग करून त्याच्या पोटावर त्या ठिकाणी व्यवस्थित बांधण्याचं काम राजा करतो. थोडा वेळ ज्या वेळेला वाटतं की त्याला आता रक्तप्रवाह थांबलेला आहे आणि त्याच वेळेला तो माणूस पाणी मागतो. राजा पाणी आणून देतो आणि थोड्या वेळानंतर त्याला डुलकी येऊ लागते आणि म्हणून त्या माणसाला both the hermit and king took inside. They laid him on the bed. बेडवर झोपवतात आणि जिथे झोपल्या ठिकाणी त्याला खूप झोप लागते. His eyes closed. The bearded person's eyes closed and he slept quietly. King also tired because of long walk and hard work. हार्ड वर्क आणि लॉंग वॉक केल्यामुळे राजाही कंटाळलेला असतो आणि त्या माणसाला झोपून तिथं बसल्या ठिकाणी त्यालाही झोप लागते. He also fell asleep in short time and he woke up at morning only. अगदी सकाळीच त्याला राजाला जाग येते, अख्खी रात्र त्या ठिकाणी जाते. Here bearded man asks sorry, beg pardon in the morning of king. Why he says sorry? He says sorry because he know that who is king. He was a king. त्या माणसाला माहित असतं की आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला जखम बरी करणारा, आपल्याला जीवदान देणारा हाच तो राजा आहे. He told him he was from his enemy. King killed his enemy's brother and seized his property. And that's why the bearded man waiting last day to kill him. अगदी त्याला जिवंत मारावं राजाला यासाठी तो वाट बघत असतो, पण राजाला परत जायला वेळ होतो आणि त्यामुळे तो तिथून निघण्याचा प्रयत्न करत असताना राजाच्या गार्डने त्याला बघितलं अँड दे अटॅक्ड हिम, दे इंज्युअर्ड हिम. सो he tried to kill him but he escapes from them and now king saved his life. His king's guardians try to kill him and king himself saves him. He wounded his he dressed his wound. He was ready to become the slave of king, but king was very happy. He became happy and he forgave his enemy and sent him his servants and physicians to attend him. Here राजा या ठिकाणी त्यांचा जो काही शत्रू आहे, शत्रूला राजाने माफ केलं. चल राजा आनंदी आहे, तुला मी वाचू शकलो याचा आनंद राजाला वाटतो.
आपल्या सर्वंटना आणि काही फिजिशियन डॉक्टरांना सुद्धा त्या ठिकाणी त्याच्या सेवेसाठी म्हणून पाठवण्याचं वचन राजा त्याला देतो. इतकंच नाही, ही प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, त्याची प्रॉपर्टी सुद्धा परत देण्याचं वचन तो राजाला देतो. किंग टेकन लिव्ह फ्रॉम द वुंडेड मॅन, आणि एवढं बोलून झाल्यानंतर त्या जखमी माणसाकडून राजानं परवानगी घेतलेली आहे. ही कम्स आउटसाइड इन सर्च ऑफ हर्मिट. हर्मिट ते ऋषुवर्य, साधू संत जे ठिकाणी जे आपण म्हणू कुठे आहे ते शोधायला बाहेर येतो राजा. ही विश टू आस्क फॉर आन्सर वन्स अगेन. ही विश, राजाला पुन्हा एकदा आपला प्रश्न विचारायचे असतात, त्याचे उत्तर मिळाले तर घ्यायचे असतात, नाही तर पुढे परत जायचं असतं. द हर्मिट वॉज आउटसाइड on his knees sowing seeds in the beds of that had been dug by before. कालच्या दिवशी ज्या ठिकाणी खणलेलं होतं तिथं त्या ठिकाणी बीज पेरणीचं काम हे साधू करत होते. that had been dug to the day before, and once again king approached to the hermit and he begged for that, and he begged answers of 3 questions in his mind. King approached him and said that, for the last time I pray you to answer my questions, wise man. The hermit answers here that you have already been answered. You yourself answers these questions. So there is no need to answer such a question. The king became confused and he asked question, who answered? What do you mean? मी प्रश्नांची उत्तर दिली कशी काय? राजाला ऋषीवरे सांगतात की यू हॅव ऑलरेडी बीन आन्सर्ड. तू स्वतः तू त्या या प्रश्नाची उत्तर दिलेली आहेस, पुन्हा माझ्याकडून का हवी आहेत तुला? मी कुठे कधी नाही कळत त्याला. If you had notified my weaknesses yesterday and had not dug those beds for me, जर काल तुम्हाला त्याने माझ्यामध्ये आलेला विकनेसेस कळलं नसतं, आता मी खणून थकलो आहे हे तुझ्या लक्षात आलं आणि तू खणायला घेतलं, हे खूप आहे. हेच महत्वाचं आहे. म्हणजे काम सुरुवात करणे योग्य वेळी तू माझ्या हातातलं खुदळ घेतलंस आणि खणायला चालू केलंस. Yes, he says that if you had not pitied my weakness yesterday, had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you. You would have repented of not having stayed with me. मला गरज होती त्यावेळी माझ्या हातातली खुदळ घेतलंस, तू खोदायला चालू केलंस. तो मनुष्याला जखमी झालेला त्याला बघितलंस, तू मला तिथे सोडलंस आणि त्याच्या मदतीला धावून गेलास. So the most important time was when you were digging the beds. आणि महत्वाची वेळ कुठली होती? एखादी काम चालू करण्याची वेळ तीच योग्य होती ज्यावेळी तू खणत होतास. ज्या वेळेला तू त्या माणसाची जखम बरी करत होतास ती त्यावेळेला खूप महत्वाची वेळ होती. अर्थात ही सेज दॅट यू आर डुईंग एव्हरीथिंग और यू स्टार्ट एव्हरीथिंग ॲट राईट टाइम. सुशोभन त्या ठिकाणी ऋषी सांगतात किंवा साधू सांगतात की ना, तू योग्य वेळी योग्य त्या ठिकाणी निर्णय घेतो आहेस आणि तुला योग्य वेळी योग्य काम करण्याची त्या ठिकाणी चांगली सवय तू स्वतः तुझ्यातून तू उत्तर दिलेलं आहेस. आफ्टरवर्ड्स when that man ran to us, the most important time was when you are attending to him. If you had not bound his wounds, he would have died without having made peace with you. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर त्या माणसाला गरज असताना तू जर काहीच काम केला नसतास तर नक्कीच त्या ठिकाणी तो माणूस वाचू शकला नसता, तो नक्कीच मृत झाला असता. आणि त्यामुळं विदाउट हॅव्हिंग मेड पीस विथ यू, तू त्या ठिकाणी तुझी सेवा ही खूप महत्वाची आहे. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन. आणि त्यावेळेला तो तुझ्यासाठी महत्वाचा माणूस होता. ज्यावेळेला ही वॉज डिगिंग, द हर्मिट वॉज इम्पॉर्टंट फॉर हिम. आणि अशा पद्धतीनं व्हॉट यू डीड फॉर हिम वॉज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस. आणि त्या माणसासाठी तू जे काही केलं ते खूप महत्वाचं आणि मोठं आहे. इट मीन्स दॅट there is the only one time that is important.
What is the important time? That is only one time, and that is answer is now. It is important time because it is the only time when you have any power, and the most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. म्हणजेच त्या ठिकाणी साधारणपणे असं म्हणायचं आहे, द मोस्ट नेसेसरी मॅन ही इज whom you are, for no man knows whether he will ever dealing with anyone else. त्या माणसाचं महत्व, की तो माणूस कोण आहे, काय आहे याचा विचार न करता त्या माणसाला तू मदतीला जाऊन गेलास, हे महत्त्वाचं आहे. त्याला माफ केलंस, हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ज्या वेळेला तू ज्या माणसाबरोबर असशील तो माणूस महत्त्वाचा आहे. So the person with you is very important here. The answer of second question is the person with you. The most necessary man is he with whom you are. ते एकात 3 साइड असतील. Okay. Yes. Sorry for disturbance here. We have the answer of second question. Who is the most important person for us? The answer is the person with whom you are. The most necessary man is he with whom you are. Means here hermit says that the person with you is most important thing. Answer of the second question is that. At every time the person may be changed, but the person with you are the most important. Then the third question is that what is the most important thing to do? And the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into his life. The most important thing is to do him good. आपल्यासोबत जो आहे तो त्या ठिकाणी जवळचा माणूस आहे आणि जवळ असणाऱ्यासाठी काहीतरी चांगलं काम करणं. टू डू गुड द पर्सन विथ यू, आपल्या तुझ्यासोबत जो आहे त्याच्यासाठी काहीतरी चांगलं करणं, हे याचं त्या ठिकाणी शेवटचं प्रश्नाचं उत्तर आहे. सो हिअर एंड्स दिस स्टोरी. या ठिकाणी ही स्टोरी संपलेली आहे. आपण या स्टोरीमध्ये काय शिकायचं आहे, काय शिकलो तर लर्निंग स्किल, शिकण्याची इच्छा, शिकण्यासाठी कराव्या लागणारी कष्टाची तयारी आणि ती मानसिक तयारी कशी ठेवायची हे आपण या ठिकाणी शिकलेलो आहोत. पुन्हा एकदा मी फक्त फोकस करते 3 क्वेश्चनवर. 3 क्वेश्चन्स या ठिकाणी विचारले गेले. त्यामध्ये व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम टू डू एनिथिंग, तर तो नाऊ आत्ता केलं पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे संत कबीर म्हणतात कल करे सो आज करे सो अब कर. हे आत्ता गरज आहे ना, त्या क्षणाला ते काम करणं महत्त्वाचं आहे. हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन टू रेफर टू और टू लिसन, जो आपल्यासोबत आहे या क्षणाला. द पर्सन विथ यू, तुमच्यासोबत असणारा तो माणूस तुमच्या जवळचा आहे, तो महत्त्वाचा आहे, जो तुमच्यासाठी तुमच्या जवळ असतो, तुमच्या मदतीला असतो. सो यू शुड लिसन हिम. व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट जॉब ऑर द थिंग टू डू, दॅट इज टू डू गुड टू द पर्सन विथ यू. तुमच्यासोबत असणाऱ्या माणसांसाठी जे चांगलं करता येईल ते करणं, हे या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. सो हिअर वी स्टॉप अँड द स्टोरी एंडेड हिअर. थँक यू व्हेरी मच.